애플 뮤직에도 곧 올라와요. 가는 빠져 5월 2일 제시 다른 수 대중 코드가 있고 다른 길은 your name route. They say I'm outdated cause I studied the road. 누군 앨범 몇개 가명 반석상에 올랐고 공연을 돌지만 랩 레슨을 못 끊었고. Trust me, it ain't what you thought it would be. Rookies, no. 말처럼 쉬웠다면 다 해봤지. Real quick, yo. 괜찮아 넘어지면 또 닦기. Yeah, yeah, yeah. 괜찮아 내 옆에는 또 닿지. Yeah. 유튜브 뮤직을 제가 안 써봐서 잘 모르겠어요. 저희가 지금 거기랑 그 제휴? 아니면 그런 게 돼 있는지 모르겠는데. 문제가 뭐냐 물어 그럼 난 답하진 않고 쟤랑 결국 좋은 팀이란 걸 뒤늦게 깨닫고 책임 비용을 지불하는 정신건강이 유리조각에 지켜나가지 붙어요까지 이제 아무렇지 않네 damn. 원해 언론과 표현의 자유 의견 물론 중요하지 톨레몬과의 fuck you man. 우리가 다르다면 듣는 예행 연습 따윈 시간 낭비 알지 줄 수 없지. 다음은 분명해 목소리 뒤로 미세 한숨 떨림 감당하지 않지 부질없는 타이틀 따윈. Who's really out there listening to this bite-sized bullshit? Yes I'm bipolar and it's fucking amazing. You 급식 수준 I'm you can't even say shit. Catch me on the streets and please do the same shit. All that talk, gangsta talk, you've been imitating. Why you claiming that you're check? Yak Studio representing. Yak Studio hat, Yak Studio hoodie, Yak Studio pants representing. The whole set. Represent. The whole fucking Yak Studio set. Y'all know already. You know I hit a lick, yeah. Trust me, it ain't what you thought it would be. Rookies, no. 나처럼 쉬웠다면 다 해봤지. Real quick. 머리 기르고 있어요. 기를 거예요. 단발로 기를 거예요. Yo, 괜찮아 넘어지면 또 닦기. Yeah, yeah, yeah. 괜찮아 내 옆에는 또 닿지. Yeah, yeah. Southside. 지금 70kg예요. Southside, we gon' set this party on fire. Westside, Westside, we gon' set this party on fire. East Coast, the Beast Coast, we gon' party till we knock out. Dirty South, okay. Get your vicious thing, no tens. Trust me, I ain't doing shit for you. 네, 금연 하고 있어요. 금연이 아니라 담배 끊으려고요. 이거 목에 좋은 거 다 먹고 있어요. 요새 목에 좋은 거랑 목에 좋은 약이랑 뭐 다. Homie, unless you make a deposit first. Trust me. No, we ain't homies. Fuck that going bullshit. I ain't tryna know your worth. Trust me. 덕유 형, 우리 회사에 빡빡이가 저밖에 없었는데 형이 들어오면서 빡빡이 인구수가 너무 많아져서 제가 이제 빡빡이를 포기하려고요. 그래서. Doing shit for you, homie, unless you make a deposit first. Trust me. No, we ain't homies. Fuck that going bullshit. I ain't tryna know your worth. Trust me. Trust me. Alright, 1번 노래 크로스로드였습니다. That was the first intro track called Crossroads. 그리고 1번, if you guys have any question about first track, my intro, Crossroads, shoot it right now. 1번 트랙 궁금한 거 있으시면은 지금 물어봐 주세요. 이 형 뭔가 깨우쳤구만? 뭐 깨우쳤죠? 뭐 많이 깨우쳤죠 예전부터. 근데 그거 준비하는 시간이 좀 걸렸을 뿐이지. 1번 크로스로드에 대해서 궁금한 게 있으시거나 뭐 좀 괜찮은 좀 퀄리티 있는 질문을 해주시면은 제가 답변을. What's the theme of the song? So the theme is literally just it goes same as the title, Crossroads. We all live in the road where sometimes you feel like you're going straight to the, you feel like you're going left, and sometimes you feel like you're going right, and sometimes there's like more than two roads, two paths in front of you. Sometimes in life, you know that, right? As in like making decisions. You might want to go like sideways, but sometimes you feel like, yo, I want to go this way. But my life
and my parents and the environment around me is forcing me to go this way. So I've been on that crossroads trying to decide whether I want to stay as Owen or Overdose, or trying to decide should I keep on doing music or not. 이 곡이 왜 1번이 됐냐면요, 크로스로드가 뭔가 기로예요, 기로. 근데 여기에 어떤 주제로 가사를 쓴 거냐면요, 그러니까 난 항상 기로에 놓여 있었어요. 그러니까 뭐 이런 걸 하고 싶고 아니면 이런 걸 하고 싶고, 근데 내가 하고 싶은 거는 좀 더 이쪽인데 세상이 원하는 거는 좀 이쪽을 원하는 그런 경향이 많더라고요. 그래서 이쪽도 이쪽도 아닌 이쪽 길로 선택을 해서 가면서 중립의 입장에서 모두의 이야기를 듣고, 그리고 그것들을 저라는 사람의 필터로 걸러내면서 결국에는 저는 이런 감정을 느꼈고 이렇게 이런 힘듦과 이런 행복이 있었습니다. 한번 제 얘기를 들어봐 주세요 하는 뭐 그런 이야기예요. 그래서 이걸 1번으로 선택하게 된 거고, 곡을 시작하기 전에 제 감정들을 좀 나열하고 내가 이런 기분으로 살고 있었다라는 걸 알려주고 싶어서. 근데 노래 들어보신 분들 아시겠지만 가사를 들어보시면은 뭐 언제쯤이었을까 내가 처음 느꼈던 감정, 그리고 얼마나 높을까 지금 쌓고 있는 담벽, 사람들 전부 날 등지고 떠난다고 해도 솔까? 솔직히 까놓고 얘기해서 아무렇지 않은 척하고 웃을 수 있을까? 그러니까 막 힘든 상황인 거죠. 제가 프로블레매틱부터 문제적인 삶을 살다가 체인지스의 변화까지 왔다가 이제는 스마일, 웃자 여기까지 왔어요. 그러면서 그 감정의 여태까지 변화해온 감정선과 그 저라는 사람에서의 변화, 뭐 진화 안에서 느꼈던 감정들을 1번 곡에서 좀 다루고 싶었어요. Alright, so on to the next one. CD 1과 2를 근데 이렇게 그러니까 여러분, 그러니까 자유롭게 질문해달라가 아니라 1번부터 지금 쭉 듣고 있는 단계인데, 1번 곡에 대한 질문, 2번 곡에 대한 질문, 3번은 3번 곡에 대한 질문. I'm not getting like free questions, guys. We're doing some sort of a listening session right now. So we just went through the first track. So after each tracks, you get to ask if you had any like questions or like thoughts about the actual tracks that we run through. 앨범 안에 곡 설명도 아니요, 곡 설명이 적혀져 있나? 그런 거 없어요. 그래서 그런 거 좀 설명해드리고 싶어서 한 곡씩 지금 설명을 넘어가고 있는 거예요. Alright, so I received some quality questions for the first track. So I'm gonna move on to the next one. 영어를 하고 말고는 제 자유이기 때문에 하지 말라고 하시면 안 돼요. 왜냐면은 지금 이 라이브 방송을 보고 계시는 분들 중에서 해외권 유저 분들이 많아서 그런 분들에게도 항상 답변을 드려야 돼서. 인생의 반의 반, 이거는 인생의 반의 반을 다 잠만 잔다고 하잖아요. 그게 무슨 말이냐면 하루가 24시간인데 학생분들부터 일반인 분들까지 뭐 다양하게 많은 사람들이 그러니까 이런 질문, 트랩 좀 많아진 것 같은데 트랩에도 관심이, 그러니까 매 곡마다 제가 이제 질의응답을 할 거기 때문에 그 트랩이 나오면은 트랩 곡에서 그런 질문을 해주세요. 지금은 다른 방금 전에 질문이 뭐였지? 저 헷갈리게 됐네. 인생의 반의 반. 인생의 반의 반 잠다는 게 하루가 24시간인데
버디랑 이어지는 건 아니에요. 굳이 이어지는 건 아니고 그냥 비슷한 감정은 맞는데 인간관계에 대한 버디는 좀 더 약간 시니컬하게 다룬 거라면은 1번은 좀 더 그 이렇게 무겁게 들고 있던 그 힘듦을 다 내려놓고 그냥 이렇게 고백하듯이 한 거고 인생의 반의 반이라는 가사는 하루 24시간인데 많이들 뭐 적게는 4시간부터 10시간씩 주무시는 분들이 있어요. 그러면 그게 하루의 절반의 반의 반이다 뭐 이런 소리인 거겠죠? 그러니까 우리가 잠을 되게 많이들 자고 잠은 필수고 잠이 이렇게 회복을 위해서 꼭 필요한 건데 그 잠들을 많이 다 자기 때문에 저는 그 다 자는 그 시간에도 깨어서 생각을 하고 그 생각들을 나열해서 뭔가 이렇게 새로운 음악을 만들고 뭐 그렇다라는 걸 얘기하고 싶었던 가사였고요. 일단 뭐 다음 곡으로 넘어갈게요. 뭘 의미한다기보단 크게 뭐가 없어요. 그냥 인생의 반의 반은 다 잠만 잔다는데, 응? 근데 난 이렇게 해서 난 이렇게 하는데 이렇게 느끼지 못 왜 이렇게 하지 않을까 사람은. 그리고 나는 왜 이렇게 해야 되는 것인가 뭐 그런 이야기이지 않을까요? 이번 트랙을 타이틀로 잡은 이유는 일단 2번을 먼저 들어보시고 so on to the next one. 담배 이제 안 펴요. 질문들이 많이 해주신 자유가 왜 짐이라고 생각하냐. 자유란 결국 무거운 짐. 왜냐면은 책임감 없는 자유는 자유가 아니라 망난이라고 그랬어요. 그렇기 때문에 그 책임감을 갖고 그 자유를 만끽을 해야 되기 때문에 그 자유를 만끽을 하려면은 그 무거운 책임감을 들어야 된다는 거죠. 그렇기 때문에 무거운 짐이라고 표현을 했어요. 이제 안 해요. 수능 잘하셨죠? 저는 수능을 보긴 했는데 필요가 없었어서 수시로 합격을 해가지고 대학을 영어교육과를 아무튼 수고 많으셨습니다. 수능이 인생의 전부가 아니에요. 수시로도 뭐 토플이든 토익이든 잘하면은 뭐 대학은 그냥 쉽게 가요. 여름의 살이 버튼 통에 날 맞게 올 1이 뭔지 제가 몰라서. 평범하지 않은 호 몸을 싣고 서초대로 해서 부려 여유 나한테 고문이 관심 없어 차로 다 지나쳐 내가 선두 연습만이 살 길이라네 모자니 짜네 No I can't fuck with you Peter Price, Jimmy Choo Park fashion, I'm full of passion You two won't get a tune, we thought of the rest We the best, we make it rain all the way Fuck the rest, we the best, we make it rain all the way Fuck the rest, we the best, we make it rain all the way Fuck the rest, we the best, we make it rain all the way 3, 2, 1 솔깃거리 위 소창물이 눈으로 페달 밟지 잠이 오지 않는 밝은 아침 여름의 쌀이 거친 통에 날 맞이 Baby I've been running
네, 두 번째 곡 스마일이었습니다. 뭐 지금 질문 스마일이래. 두 번째 곡 런이었습니다. 런에 대해서 질문해 주실 분들 해주시면 될 것 같습니다. That was the second track called Run. So if you got any questions about Run, if you fuck. Alright, so anything you want to know about the second track, Run. If you have an opinion, questions, shoot right now. But only I'll be accepting questions that's related to this second track, Run. Besides Run, I won't answer it. 포엠2가 우울이었다면 해마린 해타루 깨달음 뭐 어느 비슷해요. 앨범에 관해서 질문하는데 왜 스마일 웃고 싶어서 스마일이라고 했어요. 또 여러 가지 이유가 있는데 런은 제가 이제 도망가고 싶은 마음이 항상 있었기 때문에 제가 한국에서 자전거 타면 머리가 맑아지는 것도 맑아지고 한국에서는 자전거를 타는 게 중간 기로에서 이제 런 도망가는 거죠. 내가 가고 싶은 길로 내가 가고 싶은 그 방향으로 가는 건데 런이 한국에서는 제가 자유를 유일하게 만끽할 수 있는 행위가 자전거를 타는 거였어요. 그게 따릉이가 됐던 그 피나렐로 그 자전거가 됐던 그래서 런이라고 지었고요. 도망가는 뭐 그런 마음인 거죠. 포엠 3까지는 모르겠어요. 이번 트랙이 왜 이래 이거. 이번 트랙이 타이틀 곡이기 때문에 뮤비를 찍었어요. 바나나 형이랑은 작업 자주 했었어서 뭐 그냥 뭐 항상 비슷했어요. 재밌고 그냥. 네, 스마일이라 ON으로 바꾼 거죠. 오버도즈를 없애고. 전 항상 가사를 먼저 쓰는 편이에요. 원숭이 귀여웠습니다. How long did it take to make this track? 30 minutes an hour? I don't know. 오버도즈를 없앤 이유는 그거는 이제 이번 곡에 해당되는 질문이 아니어서. 그럼 뭐 다음 거 넘어가 볼까요? 어제보다 Saturday again 어제와 똑같은 내 속에 오늘도 똑같은 날 보내 어제보다 Saturday again 어제보다 Saturday and I'm feeling like 시간 속에 전혀 카니에의 Runaway 영향이 없는 것 같아요. 그런 게 그러니까 카니에의 Runaway가 영향이 있었으면은 멜로디나 뭐 여러 가지 방향에서 비슷한 노래가 나왔겠죠. 좀 더 무게 있고 우울하고. 근데 이제 저의 도망가는 거랑 저의 자유와 해방감은 왜 갑자기 멈췄지? 아무튼 다른 이유에서 런이라고 만든 것 같아요. 어제와 사뭇 색다른 그런 감상은 전혀 없는 이런 기분으로 오래 젖은 싫어 비가 내려 내 맘속은 그래도 희망을 잃지 말자는 생각과 엄마 아빠 형과 어른이라는 칭호에 무거워지는 발걸음 내 마음만은 아직 젊은 도심 속으로 성큼 다시 회상해봐 나의 청춘까지 내려 입고 준비 전투 If I might cause you messed up me that's right 1, 2 and some straight punch and a left hook F your life 이제 너는 절뚝이래 바로 날 끈질긴 선줄 단지 갇혀있지 회색빛의 정글 어제보다 Saturday again 어제와 똑같은 내 속에 오늘도 똑같은 날을 보내 어제보다 Saturday again 어제보다 Saturday and I'm feeling like 시간 속에 갇히네 우리 스튜디오는 칙칙해 I'm looking for the sunny days 너의 작은 보배
어젠 어제보다 세련돼 And I'm feeling like 시간 속에 갇히네 잠재의식 우리 스튜디오는 칙칙해 I'm looking for the sunny days 여태까지 온 걸 생각하면 이렇게 이찰 나를 지나가게 그렇게 날 가득 안고 보내는 중 I've been drowning in the pain of coming sunny days 그래야 날 편히 좋은 거야 어제보다 better day again I've been drowning in the pain But it's coming sunny days But it's coming sunny days 끝난 줄 알았지. 어제보다 Saturday Again 어제와 똑같은 내 속에 오늘도 똑같은 날을 보내 어제보다 Saturday Again 어제보다 Saturday And I'm feeling like 시간 속에 갇히네 잠재의식과 스튜디오는 칙칙해 I'm looking for the sunny days 세 번째 트랙 써니데이입니다. 아, 써니데이래. 맞다. 제정신이 아니네. 세 번째 트랙 Saturday입니다. Saturday. 그러니까 더 슬픈 날. 저한테는 월화수목금토일 아니면 토요일이 있고 뭐 그런 이게 뭐야? 그런 게 아니라 항상 더 슬픈 날이다 뭐 이런 그런 의미로 Saturday라고 지은 것 같아요. 아니요, 피처링 해주신 분들의 탑라인은 그분들이 직접 다 하신 거죠. 가사가 무슨 의미인지, 어느 부분 가사를 말씀해 주시는 건, 평소에 어떤 생각을, 그냥 평소에 별 생각 없어요. 그냥 따분해요. 오늘도 똑같은 것 같고 내일도 똑같은 것 같고 어제도 비슷했던 것 같고 그냥 작업하고 새로운 걸 만나고 새로운 걸 만들고 새로운 사람을 만나고 새로운 걸 할 때가 그냥 저의 유일한 행복인 거죠. 피처링 파트는 다 직접 쓰신 거예요. 제가 한 건 아무것도 없습니다. 유라 씨의 목소리가 잘 어울릴 것 같다는 생각이 들어서. Where's from the lyrics of Saturday? What does that mean? 비관적? 보배 안에 생긴 벌레는 난 너의 작은 보배 안에 생긴 벌레. 그러니까 유명해지는 게 널 행복하게 하는 게 아니야. 그러니까 제가 제 벌스를 먼저 쓰고 그다음 유라 씨한테 보내주면서 나한테 내 벌스를 듣고 너가 나한테 답변을 해준다는 생각으로 벌스를 써달라 했어요. 그래서 유라 씨가 봤을 때 제 모습은 그렇게 보였나 봐요. 전 유명해지는 걸 좋아하는 게 아니고 그냥 이런 음악 안에서의 행복, 그런 음악 안에서의 행복과 음악 안에서의 뭔가의 점진적인 그런 발전과 뭐 그런 것들을 항상 야기해왔는데, 이제 사람들은, 대중들이 봤을 때는 그런 저에게 씌워져 있는 프레임이나 그런 이미지로만 보니까요. 저를 바라볼 수밖에 없으니까. 근데 이제 그 작은 행복이 내 음악을 하는 그 행복이고, 근데 그 안에 생긴 거는 유명세, 그 보배 안에 생긴 벌레, 그게 유명세에 대해서 얘기했던 것 같아요. 그렇기 때문에 그 작은 보배 안에서 불균형을 만든다라는 거죠. 그 유명세라든지 이런 것들이 사람들이 나한테 욕을 하거나 잣대를 들이대는 것들, 뭐 여러 가지가 뭐 벌레가 될 수도 있는 건데, 뭐 정확한 의미는 제가 물어보지 못했어요. 유라 씨한테는 그냥 듣고 제가 느끼는 대로 해석했어요. 그게 제일 건강한 것 같아서. 세 번째 트랙 이번 앨범이랑 상반된 분위기는 아니라고 생각해요. 저는 어울려서 했고,
여성 보컬이랑 한 거는 제가 앞으로 노래 쪽을 더 많이 시도해볼 생각이라 그래서 좀 보컬분들이랑 많이 콜라보를 해보고 있는 중이에요. Explain me the feels that give you the song. It gives me the sad vibe. Like I know I'm always, spending pretty much the same day from yesterday and pretty much same day today, and like I'm expecting pretty much similar day tomorrow to come tomorrow. So that's why I named it Saturday. It's getting sadder and sadder. 회색빛의 도시라고 저는 서울을 그렇게 느꼈어요. 그래서 회색빛의 정글에 갇혀있다라고 얘기를 했어요. 답변 내용에 공감합니다. 스마일, 그러니까 이게 2CD를 한 이유가 이거 스마일 앨범 제목이랑 세러데이는 대놓고 상반된 단어인 것 같은데 어떤 상관관계인가요? 이걸 설명을 드리려면은 2CD의 의미가 있어요. CD1에서는 스마일, 웃자 하는데 그 웃자라고 하는 이 전체적인 앨범 흐름 안에 CD1은 되게 좀 비관적인 내용들이 많이 담겨 있어요. 제가 하는 이야기들이 이 다음 트랙 퀘스천도 제가 막 되게 궁금점을 갖고 있던 것들에 대해서 막 질문을 던지고, 큐븐 랭크는 물질주의에 대해서 막 까는 그런 노래고, 그러니까 뭔가 웃고 변하자 행복하자 스마일 하면서 CD1에서는 그래도 상반되는 그런 비관적인 메시지가 있어요. 그러면서 마지막 CD1의 8번 곡에서 보면 survive, 생존 법칙. 제가 생존을 하자 했는데 생존하자 하다가 제가 죽은 거예요. 그래서 오버도즈가 죽고 CD2에서 ON으로서의 이야기가 다시 시작되는 거예요. 그렇기 때문에 1번이 조금 더 오버도즈를 버리기 전에 오버도즈일 때의 모습들이 조금 담겨있다라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 그 노래는 모르겠어요. 아직 공개될 노래가 아니어서 모르겠네. 머그샷 맞아요. 제가 방금 설명드린 내용을 알고 이해하시고 앨범을 좀 더 다시 한번 훑어보시면은 그런 내용, 그러니까 그게 좀 보이실 거예요. 곡 안에 사이사이에. CD2는 되게 어두운 내용의 가사가 크게 없어요. Question. Why is everybody wilding now nowadays? Huh? 요새는 모두가 문제만 바라보네. 문제는 많고 정해진 정답은 없네. 서로 의견이 다르다면 we have to part ways. It's just the way it is. 다르다는 걸 이해해. 그렇다면 문제는 문제가 아니고 문제 구속돼 있는 시민의식 속에. CD는 이런 게 CD입니다, 여러분. 이런 게 CD예요. 이런 게 CD예요. 이런 것들이 CD고. 정말 몰라서 물어보신 거라면은. 제가 신봉사들 자기만의 심청을 또 찾고 있지. 내 문제 시작은 내 속 안에서부터. 치던 소용돌이 솔직히 난 남한테 관심 따위 없어. 음악을 하면서 들었던 회관과 계속 다투길 반복. 그걸 몇 배속 fast forward 2019 29 돼서야 겨우 두 눈을 씻고 정리하기 시작해 내면의 혼돈. 내 운해에 담으려면 세상을 통해 나의 동고. 닫힌 길 열고 눈 감아 차단 실체의 현혹. 이야기 듣고 풀어 중립겨 세상을 don고. 진짜 문제는 뭐야 sharing knowledge. 나에게 향한 잣대를 되려 난 못내. 진짜 문제는 뭐야 sharing knowledge. 그림에 녹일 대로 정리. 고민은 편협 판사권에 날 가두지 매번. 나에게 향한 잣대를 되려 난 못내. 이거 좋은 질문인 것 같은데, 신봉사와 심청이 어쩌고저쩌고. 그니까 wake up, 일어나. 죄다 신봉사들 자기만의 심청을 또 찾고 있지. 그러니까 신봉사는 눈이 멀은 아저씨고, 심청이가 아빠를 위해서 다 할라 해주잖아요. 그러니까 뭔가 모든 사람들이 문제가 많고, 모든 사람들이 힘들고, 모든 사람들이 이유들이 있어요.
근데 그런 것들을 한 번에 이렇게 해결해 주실 수 있는 뭔가의 그런, 그런 막 우렁각시거나, 뭔가의 그런 금은보화나, 아니면 뭔가의 그런 합리화나, 뭐가 됐던 간에, 그런 해결해 줄 수 있는 뭔가를 찾는다라는 거죠. 그래서 다들, 웨이크업, 죄다 신봉사들, 다 눈먼 신봉사들, 자기만의 심청을 또 찾고 있지. 근데 그 전에 가사를 보시면은, 다르다는 걸 이해해야 된다, 우리 모두가. 그렇다면 문제는 문제가 아니고, 문제는 문제에 구속되어 있는 시민의식. So, 그렇기 때문에, wake up, 일어나라. 죄다 신봉사들, 자기만의 심청을 또 찾고 있지. 근데 문제를 해결하려면은, 본인 스스로가 본인 안에서부터 해결을 해야 돼요. 근데, 주변에서 다른 해결책을 찾잖아요. 야, 이거 내 잘못 아니야. 너가 이걸 이렇게 해가지고 내가 오늘 야근해야 되니까 너가 이거 끝내. 그러니까 그게 아니라, 신입사원 누구누구씨, 오늘 이렇게 뭐 잘못하셔가지고 이런 업무가 생겼네요. 제가 이거 빨리 도와드릴 테니까, 이거 이렇게 하는 거니까, 다음부터는 이런 실수 안 하도록 노력해주시고, 제가 어떻게 하는 건지 알려드릴게요. 너가 만약에 직속, 선임이라면은, 그런 식으로, 문제를 다른 사람이나 다른 무언가에 탓을 하지 말라라는 거죠. 문제는, 나한테서건 내 주변에 무슨 문제가 일어났다. 그럼 그게 나로 인해서 일어난 걸 수도 있어요. 그리고 누굴 탓하기 전에 이게 내 문제가 아닌가 하는 그 생각을 먼저 해봤으면 한다라는 마음에서 문제는 여기 안에서 시작된다는 거죠. 그래서 저는 제 입장으로 또 이제 얘기를 하는 거죠. 자기만의 심청을 또 찾고 있지. 하지만 내 문제의 시작은 내 속 안에서부터. 그래서 이렇게 얘기를 한 거예요. 문제 하나 난 문제가 많다는 것 문제 둘 갈수록 모르는 게 많다는 것 문제 셋 이런 내 모습을 난다는 것 문제는 딱히 난 고치기 시작하는 것 문제 다섯 벌써 여기까지 왔어 문제 여섯 여기서 음악을 멈출까 생각했어 문제 일곱 신속하게 못하지 행동 문제 여덟 3살 버릇 28개 동안 여태껏 지속 고집불통 문제 아홉 오디션 3번 떨어진 꼴통 What you trying to prove that you love this culture 그래도 대충은 힙합을 가볍게 거쳐 너의 음악 너의 존중과 정성 똥통 수준 마케팅 시장의 정점 멜론 순위와 조회수 조작을 경성 너랑 나는 대중 꼭 두각시 멜론 순위와 조회수 조작이란 벌스를 쓰면서도 멜론에 올려 할 수밖에 없는 현실이 씁쓸할 것 같아요. 멜론 말고 큰 음원 스트리밍 사이트가 또 뭐가 있나 싶어서 그렇다고 제가 막 이렇게 사재기를 하는 것도 아니고 근데 그냥 어쩔 수 없다라는 마음으로 저도 하고는 있는데 여러분들이 사재기를 이길 수 있을 만큼의 사랑과 관심을 보여주신다면은 조금 더 저희가 진정성 있는 창작을 할 수 있지 않을까요? 진짜 문제는 모든 재능 knowledge 그림에 녹일 대로 정리 고민은 편협 반사고에 날개 도침해볼 나에게 향한 잣대를 되려 난 못내 진짜 문제는 모든 재능 knowledge 그림에 녹일 대로 정리 고민은 편협 반사고에 날개 도침해볼 나에게 향한 잣대를 되려 난 못내 Favorite folks on the call-in shows have been very vocal in their criticism of you for doing it. You really think I give a flying fuck what the people on the radio call say? Thank you. 그리고 퀘스천 노래 뒤에 나오는 나레이션은 농구 선수 찰스 버클리라는 농구 선수였고 이 사람의 인터뷰인데 인터뷰어가 계속 막 이런 거에 대해서 어떻게 생각하냐 물어보는데 너 내가 그거에 대해서 좀 신경 쓸 것 같아? 신경 안 써. 하고 또 인터뷰어는 꿋꿋이 자기 할 질문을 계속 하려는 거죠. 아 근데 TV에서 보니까 이런 게 이렇게 나와서 이렇다는데 그것에 대해서 어떻게 생각하냐. 그러니까 신경 안 써. 나 좆도 신경 안 쓴다고. 아니 난 그냥 물어보는 거야. 난 내 일을 하는 거야. 나도 대답해 주는 거야. 신경 안 쓴다고. 그게 내 대답이야. 난 그냥 물어보는 거예요. 물어보는 거예요. I'm asking. So asking. They say that Magic's not dead yet, and Billy Cunningham's number is retired. So why can't you leave it alone? I really don't give a fuck what they say on the call-in shows. I'm just asking the question. I'm just giving you an answer. I'm just asking the question. I'm not talking about the call-in shows. I'm just asking. 이러면서 끝나는데 I'm asking. Cause
많은 사람들이 물어봐요. We ask lot of shit, lot of things. Me too, though. But my real question is, why can't you question more stuff rather than trying to get an answer out from anybody or anything? 물어보는 게 다시 아이디어죠. 뭐 물어보는 게 더 많았으면 좋겠다라는 거죠. 답을 원한다라기보다는 누구에게서 답을 받거나 어딘가에서 답을 얻어내려고 한다라기보다는 내가 질문을 던짐으로써 그것에 대해서 뭔가의 추출물을 얻어냈을 때 그거를 갖고 나만의 답을 뭔가 만들어내서 그 답을 쌓아서 나만의 답이라는 그 돌담을 쌓아서 내가 닿을 수 있는 나만의 목표라는 위치까지 이렇게 징검다리를 놓는 거죠. 그 목표까지. 그래서 그런 마음으로 퀘스천이라는 노래 제목을 만든 거고, 그렇기 때문에 더 질문을 해라는 의미로 그렇게 쓴 거고요. 그리고 또 문제가 있다면 그걸 남을 탓하기 전에 나 스스로를 질문하고, 또 내가 궁금한 게 있다면 그것들을 질문해라 끊임없이. 근데 여기서는 또 답을 뭔가 원하는 그런 느낌으로 막 계속 묻고 있는 막 그런 나레이션이 담겨 있죠. 그러니까 음원 수익 구조가 나있어요. 뭐 그거는 저도 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 일단 노력하고 있는데 바꿔보려고. Fuck the talking about, you got iced out rolling and shit. They know me. King of the jungle. King of the jungle. They know me. King of the jungle. Let's go. Let's go. 한입 거리가 승제 털어놓고 입에 다시 걸어가죠. 지와 같은 미래 나가지 않으면 변하지 않아. 시계 바늘이 가리킨 방향으로 길에 공을 던져. 라이닝에 던더 출천 언더 우유 원서 전부 견뎌. Fuck you 던더 오유 불리 여 먹어 my world. Can't nobody tell me nothing. MK 아트 모르면 간식. 시계 방향이 가리킨 방향으로 기대는 시계 방향이 계속 앞으로 가잖아요. 뒤로 안 가고. 그래서 뭔가 앞으로 간다라는 의미에서 썼어요. 맨 5천만에 대적할 마치 my world, my world. Can't nobody tell me nothing. Oh no no no, you ain't my homie. Oh no no no, you ain't my homie. Cuban links, Gucci, Prada, Hermes. Feeling your vanity, can't live without it. Feeling your vanity, can't live without it. 높아진 콧대와 커진 눈앞이 깜깜한 수술에 위해서라니. 의식은 없고 월슈 ain't no nine. Think about what you want. really 도시계는 안 멈춰. Yeah, 이런 우물 속에 날 가둬둬야 해. 서금물이 고요 만든 부패한 체제 속 내가 오른손을 들면 너는 꼭 내리고 왼손. 그럼 너가 진짜라면 댄서. 진짜라면 댄서. Cuban choke your neck. You better protect your neck. Cuban choke your face. Better protect your neck. Cuban link all over your face. 음원장님 and your lush taste. 음원장님 and your lush taste. Fuck you to my swag. Fuck you to my swag. Boy your name don't ring a bell. Realize real. Boy your name don't ring a bell. Can't fuck with me feel real. Boy don't test me feel real. Can't fuck with you feel real. Boy don't test me feel real. Yeah. 한입 거리가 승제 털어놓고 입에 다시 돌아가죠. 지와 같은 미래 나가지 않으면 변하지 않아. 시계 바늘이 가리킨 방향으로 길에 공을 던져. 라이닝에 던더 출천 언더 우유 원서 전부 견뎌. Fuck you 던더 오유 불리시 여 먹어 my world. Can't nobody tell me nothing. MK 아트 모르면 간식. 군뱅이 5천만에 대적할 마치 my world, my world. Can't nobody tell me nothing. Oh no no no, you ain't my homie. Oh no no no, you ain't my homie. 시간은 여우 같아. 나에게 굳이 또 따라서 마치 시계를 분진 게 오래된 네이처 제3의 세계 같아. 제대로 보라고 했어 너 보. 둘 다 맞는 것 같아요. 과도한 플렉스 문화의 비판을 가한 것도 맞고, 과도한 플렉스 문화라기보다는 플렉스 자체는 좋아요. 나쁘다는 게 아니고, 그게 하나의 뭔가 흐름이 되는 것도 좋고, 뭐 하나의 무언가가 된다는 것 자체가 좋은데, 또 힙합 안에서, 힙합이라는 컬처 안에서 또 소모할 수 있는 무언가가 아이템이 하나 나왔다라는 거니까. 근데 그게 뭐가 됐던 그 무게를 갖춰야 된다는 생각하거든요. 플렉스라는 거는 결국에는
스웨그는 멋이고 플렉스는 그 멋을 내가 보여줄 수 있을 때의 플렉스라고 생각하는데, 근데 플렉스를 그 멋을 보여주는다라는 그 간지의 초점이 아닌 다른 느낌으로 뭔가 과시 이런 느낌이 되는 것 같으니까 그게 저는 별로 이렇게, 그러니까 우리가 아무리 과시를 한다고 해서 막 비싼 시계 하고 비싼 차를 타고 막 비싼 옷을 입는다고 해서 그게 누군가가 봤을 때 짭처럼 보이거나 아무리 그렇게 입어도 애처럼 보이면은 그 무게는 내가 결국에 없는 거고, 그 무게가 없으면은 결국에는 사람들이 막 앞에서는 막 네네 이러더라도 뒤에서는 새끼 병신이야, 어차피 존나 그냥 돈만 많은 병신이야 이렇게 볼 수도 있는 거고. 근데 좀 더 포괄적인 물질 만능주의에 초점을 둔 내용이 맞다라고 생각합니다. 보여줘도 모르네 엉뚱한 짓이 훨씬 돈이 돼 요즘은 진짜는 바보 같아 나대로 갈게 나대로 왔으니 부터 채워 그 다음부터 듣기 바랬다 배워 사람은 많아질수록 또 외로워 우러러 뻗어 니들 같은 지금 충분히 충족이 돼요. 이런 질문들 너무 잘 주셔서. 비슷해 잡은 난 비슷해 보여 할 때도 다른 거 찾으려 또그 길을 정의의 선택 하지도 못해 내가 돈 벌때 네가 날 안다면 오토튠 해도 제 목소리 제 가사 다 잘 들려요. 그래서 하나의 사운드적인 장치로 사용한 거지 오토튠이 항상 나쁘다라는 건 아니에요. 오토튠이 막 그 음역대를 아무리 다 잡아주고 막 노래를 잘하는 사람처럼 들리게 만들어준다고 해도 오토튠도 한계가 있어요, 여러분. 그래서 아무리 노래를 못한다고 해도 그 사람이 막 갑자기 오토튠 끼니까 트래비스 스캇이 되고 갑자기 오토튠 끼니까 막 더 위켄드가 되고 그러진 않아요. 어느 정도 음정을 정확하게 찝을 줄 아는 사람들이 오토튠을 썼을 때 그게 더 빛을 발하는 거예요. 남자면 누군가의 현실이 맞다면 이래서 내가 눈을 크게 본다면 내 고통이 사라질 거라고 믿는다면 절대 안 해 그 정당한 대가는 그만큼 했지 못 믿겠니 사실 나조차 못 믿기긴 길을 왔고 길이 가야지 어쩌면 내 위치는 같은 위치는 주신 근데 저 밑에서 왔어 아빠니 위로 걷지는 망친 겉에는 마도 보여 확실히 나는 변해 누가 살아남을지 보면 알지 나 오늘도 계속해 한입거리 각성제 털어놓고 입에 다시 걸어가지 어제와 같은 미래 나가지 않으면 변하지 않아 시계 바늘이 가리킨 방향으로 길에 몸을 던져 라이닝에 던더 출천 언더 우유 원소 전부 견뎌 fuck you 던더 어유 foolish 너 먹어 my world 피처링 맥데리입니다. 맥데리. 맥데리 형이에요. 맥데리. 맥데리. 휴먼 링크 맥데리. Music makes me feel high. Lo-fi music makes me feel high. Lo-fi music makes me feel high. Boy, you gotta sort things out. These bitches wanna argue, move the bitch out right now. To the outside. 밤에 때를 박은 다음 박자를 타고 등장한 다음 찾아 적당한 주제를 잡아 의미를 부여한 다음 생명을 불어넣지 마음을 저 원래 피처링 잘 안 써요. 제가 쓰고 싶을 때문에 쓰는데 그 쓰고 싶다라는 생각이 많이 안 들어서. 애플 뮤직은 일주일 안으로 나올 거예요. 애플 뮤직이 항상 조금 그 올리는 게 등록이 좀 더 오래 걸린다 하더라고요. 받아라 채점 말레벨 고 태권 펑펑이 어림도 모르지 고르지 최고 중 최고만 노르지 감미의 단 She's my life steroids No I don't hear your stupid voice Mother yeah you a clown That ain't your crown 내려 나의 말 오래 쓰지 못하게 거래 All of a sudden 얼마 안 된 거래 내는 니면 서른이지 어른이지 너가 띵한 나 어른 난 시어머니 너 며느 That fuck it easy 네 애플 뮤직 나왔다네요 여러분. Let the hook go for a bit. No words, just shut up and drum, man. Yeah. 악마도 편집을 못하지 오직 주님 한 분만이 관제하지는 악마의 편집이라는 말이 있잖아요. 카메라 뒤에 서면 뭐 그게 TV가 됐든 뭐가 됐든 간에 그런 시청률을 위해서라든지 오락을 위해서라든지 뭐 예능을 위해서라든지 뭐가 됐든 근데 제 삶은 악마의 편집도 못하는 그러니까 악마도 편집을 못하고 주님 한 분만이 제 삶을 관제한다라는 거죠. 근데 이제 그렇지 않은 현상들을 많이 목격하니까 제가 그것에 대해서 조금 비판적인 말들을 하는 거고
Music makes you feel high. Lo-fi music makes you feel high. Lo-fi music makes you feel high. Lo-fi music makes you feel high. This lo-fi music makes me feel low or high. 그냥 차비 벌고 하루살이의 삶. 악마도 이제 30이 되면서 아직 30 안 됐어요. 편집을 못하지. 오직 주님 한 분만이 관제하지. 대한민국은 전 국민이 간섭하기 너무 바쁘고 좁아 터진 연못 그릇의 life. And they don't give two fucks on people like us. So why should I? Fucking 미국에 살았던 1분 1초 너무 좋았어요. 다. 나 영영 삐덕게 척질하면서 쉬기도 싫고 안정제 몇알 먹고 잠이나 잤으면 좋겠고 꿈속에서라도 애써 시공창 현실을 빨리 벗어났으면 좋겠고 내서 눈으로 날 뚫어보던 너 마주해 Let's make love 이 실험하자고 다르게 동일한 목표 결승 좋은 성공 어릴 때부터 줬던 돈 근데 이제는 너라고 말할 수 있어 근데 없어 돈 해줄 수 있는 게 딱히 많지는 않더라고 감사합니다. 위에서 계속 제자리 걸음 I guess making music is everything to me Lo-fi music makes you feel high. 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 2 to 3 months tops. TMI. 돈을 추구해서 내리는 걸음이 아니라는 건 내 움직임 바로 체계가 다른 걸 빛이 못해서 정리지 당연 보고 듣고 자라온 환경이 다른 걸 어찌해 왜 자꾸 시간은 모두에게 상대적이지만 항상 빠르다 생각합니다. 따지지 다르다면 손가락질 놔줘 6개월 겁쟁이 새끼를 다지 용기가 없다면 닥쳐 진짜 돈 없어요? 뭐 돈이 있으면은 이렇게 스튜디오에서 4년 동안 살고 있었을까? 벌어들이는 돈으로 매번 다시 또 앨범 만들고 또 앨범 만들고 더 그 양질의 좋은 퀄리티의 좋은 퀄티티의 앨범을 내려고 계속 그렇게 만들어 왔기 때문에 계속 더 투자하고 기존에 만들었던 것보다 덜 프로덕션이 덜 하거나 덜 좋으면 안 되잖아요. 그래서 계속 썼기 때문에 없는 거예요. 계속 내니까. This month I know what just happened face 정확히 말하자마자 암숙하게 gotta say whatever man fuck a thing They chase the money chase the fame 재미없지 다 똑같네 유행 걸쳐 몸에 안 맞게 All they wanna do is imitate Limitation 진짜만 찾아와 계속 나머진 따라가는 게 최소 미끄러지고 후회하지 매번 힙합이 정치면 출마의 대승 김일질 옆에서 준비한 매부 맹세대 어쩌고 죄송 안 먹혀 가시 앞에 등장한 노예 문익점 보담백 퀄리티 제공 거치지 수차례 세고 불러봐 날 이제 최고 없어서 못 팔지 재고 To make it rain on a drought And everybody chasing cloud Baby on baby on baby Too many little think they live but nah I'm going Ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 I'm going Ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 I'm going Ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 I'm going Ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 Copycat imitation Your name don't ring a bell, you faking Copycat imitation Your name don't ring a bell, you faking Copycat imitation Your name don't ring a bell, you faking Copycat imitation 이게 더 베이비의 노래 같다라는 피드백을 제가 많이 받았는데 그 이유는 일단 여러분 이 노래 제목이 기믹이에요. 이 노래 제목이 일단 노래 제목이 기믹이에요, 여러분. 이게 왜 기믹일까요? 이 노래 제목이 왜 기믹일까요? Why you copied the baby shook? This track's called Gimmick. And why'd you think I titled this track Gimmick? 이 노래 제목이 기믹이에요, 여러분. 기믹이 뭐죠? 기믹의 뜻이 뭐죠? What's the meaning of gimmick, bro? Like, to explain. 네, 일부러 기믹기하게 의도한 거네. 네, 맞아요. 기믹. 그리고 따라 할 거고 흉내 낼 거면은 이 정도 해라 라고 만든 거고 그 안에서 가사들로 제가 일침 팩폭 가사들만 썼거든요. 팩트 폭격 가사들만 썼거든요. 그렇기 때문에 후렴을 들어보시면은 I'm going ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 이 기믹이란 노래의 장치가 이 역할이
되게 커요. 따라할 거면은 나만큼 못하겠으면은 그런 흉내질 하지 말아라는 그런 뜻으로 일부러 이 노래를 만들어서 넣은 거예요. 일부러. 그리고 가사를 읽어보시면은 진짜 가사를 들어보시면은 It's your first time hearing it? Then go check it out. You know, like, I'm having a listening session because it's been out for like 6 hours already. So, you know, you're late. And if you're late and watching this live, then, you know, that doesn't like, you know, provide you anything. So you need to be like prepared while you're like out here listening to this listening session, you know? 추구해서 내리는 걸음이 아니라는 건 내 움직임 발음 체계가 다른 건 피치 못한 설정이지 당연 보고 듣고 자라온 환경이 다른 걸 어찌해 왜 자꾸 따지지 다르다면 손가락질 놔줘 포켓월 겁쟁이 새끼들 다져 용기가 없다면 닥쳐 This my I know what just happened face 정확히 말하자마자 I'm so cocky gotta say whatever man fuck a fame They chase the money chase the fame 재미없지 다 똑같네 유행 걸쳐 몸에 안 맞게 All they wanna do is imitate 내 음악의 limitation 진짜만 찾아와 계속 나머진 따라가 그게 최선 미끄러지고 후회하지 매번 힙합이 정치면 출마의 대순 기믹질 옆에서 준비한 매보 민세대 어쩌고 죄송한 먹혀가자 퀄리티 제공 거치지 수차례 세공 눌러봐 날 이제 최고 있어서 못 팔지 재고 Make it rain on the drought and everybody chasing cloud baby on baby on baby too many little think they live but nah ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 I'm going ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 I'm going ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 I'm going ape shit on fake shit 힙합은 너를 배신 Copycat imitation Your name don't ring a bell, you faking Copycat imitation Your name don't ring a bell, you faking 별로 안 어려워요, 라이브. Your name don't ring a bell, you faking Copycat imitation Your name don't ring a bell, you faking 천만한 새끼를 랩하고 있네 형제들 아직도 랩하고 있네 제가 못하고 구라를 까네 자꾸만 어디서 걔가 또 지네 이건 참rap게임 너무나 쉽네 미안하지만 난 없어 있네 씨발 참 너무나 밝아내 미래 너네는 시궁창 바닥만 기네 카피캣들 널림 지루해다 졸림 나를 보면 졸림 현찰 보면 골림 Bellies in my tummy Temptations I'm falling 행복이 좋다 해도 돈 보면 기가 쏠림 Fake shit same shit please don't call me 바로도 부족해 욕심이 범인 자존심 그딴 걸 개나 줘버리 날 원해 더 원해 큰 돈벌이 오늘 벌고 전부 뒀어 옛날 버릇은 먹고 줬어 그지 새끼를 남 욕할 때 더 쓰고 늦게만 살아있어 미안해 이 부분 브래디쉬 주이십니다. 힙합은 너를 또 배신 피처링 원하면 세 다리 제시 부자가 되는 건 다시 내 계시 사실을 말하면 악마의 계시 사랑을 너네도 원함 so selfish 미안해 힙합은 너를 또 배신 피처링 원하면 세 다리 제시 사랑을 너네도 원함 액시런 페이시 힙합은 너 배신 산들의 처형 난 가짜를 대신 멈추지 않아 왕좌에 앉아 권리를 찾아 너는 괜찮아 부정은 차단 난 가꾸지 않아 다 불러나 왕자 또 어디서 찾아 나 같은 남자는 가중된다면 저 새끼 배려봐 가르침 가면 거지 인동에서 왔지 바퀴벌레들과 같이 다음번 한 건을 채 돈 뺏어 사 먹던 아승 밑에 쪽 빨아줄래 존나게 놀아볼게 Small man fuck rap 너만이 놀아서 10엔 유행 돈 얘기 아니면 stop 이 재능을 비싸게 팔지 일 너무나 많지 래퍼 안 했으면 나만 한 사기 Cool baby girl give me some room yeah I'm going to the moon 까먹어버렸지 내가 누구 부자가 아님 차라리 죽음 달러 벌어와 100만 달러 그 다음에 약 채워가봐 건들면서 목도 잘라 Oh wow oh yeah 나 취한 채 잠에서 깨 Oh wow oh yeah 나 아침에 두 번 더 해 Oh yeah 어제 나 머리가 핑 머리 베이비 내 팀 나 생각이 존나 없지 우리 팀 시발 다 마찬가지 I racks I flex 나 오늘도 돈을 벌게 Oh wow alright 너 같으면 존나 뺄게 I ain't lost nothing, bro. You just salty. I ain't lost nothing. I'm here. I'm still the same person. I got all the fucking variety of the skill set or whatever, man. You're just salty. I ain't lost anything, bro. Shit. That's all that matters. You eat what you kill. But at the end of the day, you gotta survive, man. Can't complain, that's life. 살아남으려 애써 It's like to leave me alone 회사에서 전화를 내려 날 위한 최대의 배려 Okay 제가 좋아하는 친구들이고 랩도 잘해서
일단 지금 1분 남았다 그래서 나머지 CD2 버전도 들어와서 다시 나갔다가 들어와서 다시 들어보겠습니다. 전혀 챙스타스럽지 않습니다. 이건 제 스타일인데.